Good morning, dear students. On the today's lecture, we are going to start the new concept regarding pricing, that is markup price. In my earlier lecture, we focused on full cost pricing, where we studied how the cost of production is to be calculated. After that, how the administrative cost is to be added, and then we studied the markup. What you want to earn, what is the potential profit, what is the potential or expected gain from the particular commodity is to be considered, and then you have to just divide by the number of commodity and you can calculate the price of per unit. Determination of the price is very important concept in the managerial economics, because if you fail to determine the cost, you will definitely fail to determine the expected profit, and then it will affect the profit level of your company. Hence, costing is the important task given to the each and every manager regarding any firm. So we are going to focus what is the markup price. Do you remember the formula which we studied under the full cost price, where we adding up all the total cost or the cost of production plus you can say the administrative cost plus markup profit divided by number of commodity. This is all about, you can say, the formula of full cost pricing, where we focused on the markup. Some of the students think that markup means the expected profit. Now on the today's lecture, we are going to study what is the markup price it all about. So here you can see the definition of the markup pricing. A markup pricing is the method of adding a certain percentage of a markup to the cost of production to determine the selling price. कुठली वस्तू किती रुपयाला विकायची, त्यामध्ये मला एक्सपेक्टेड किती कमवायचं आहे, कारण आता यू नो एव्हरी कंपनी इज द मल्टी प्रोडक्ट कंपनी. दे आर नॉट सेलिंग अ सिंगल कमोडिटी, राईट? सो देअर एक्सपेक्टेड लेवल फ्रॉम each and every earning is different. So that let we consider the example of any company, like let we take the example of the FMCG goods like ITC. Okay, they started the production with the tobacco and now they are become a reputed company in the FMCG. Means there are multi product. When they decide the price of their commodity, they just have to first plan what will be the expected earning, and it is nothing but the markup cost. A markup or the price paid is the difference between selling price of the good or the service and cost. Means cost of commodity आणि actual त्या commodityतून मिळालेले price यातला जो काही difference असतो त्याला आपण तिथं मार्कअप म्हणतात. आता मग तुमच्यातले काही जण कन्फ्यूज होतात, म्हणजे मॅम इज नथिंग बट द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का? तर त्याचं एक्सप्लेनेशन इथं दिलं आहे बघा, की मार्कअप इज द डिफरन्स बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड और सर्विस अँड कॉस्ट. It is often expressed as the percentage over the cost. A markup is added into the total cost incurred by the producer of a goods or services in order to cover cost of doing the business and create a profit. Means इथं त्यांनी काय सांगितलेलं आहे की टोटल कॉस्ट जो काही कंपनीने खर्च केलेला आहे त्याचबरोबर तो कॉस्ट कव्हर करण्यासाठी एक्सपेक्टेड त्यांचा मार्कअप काय असतो, म्हणजे एक्सपेक्टेड त्यांनी किती प्रॉफिट कमवावा ह्याला आपण तिथं मार्कअप प्राइसिंग असं म्हणू शकतो. सो इथं फॉर्म्युला दिला आहे बघा, द मार्कअप प्राइस इज नथिंग बट व्हेन वी ॲडिंग अप इट टू द टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू द सेलिंग कॉस्ट. काय सांगितले बघा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस प्लस मार्कअप इज इक्वल टू सेलिंग cost. This is all about, you can say, the markup. This means business can set their retail or selling price by adding a certain markup to the cost they incurred from creating the goods or services. If you want to mark up percentage, you can do the following. आता बऱ्याच वेळेस आपण एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हा पर्सेंटेजमध्ये सांगतो की बाबा माझा एवढा खर्च कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शनवर झाला आहे, त्याच्या 10% मला प्रॉफिट राहायला पाहिजे, 20% मला प्रॉफिट राहायला पाहिजे. इफ यू वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट इट इन अ पर्सेंटेज, देन यू हॅव टू कन्सिडर द फॉलोइंग formula. Here you can see the markup percentage. Markup percentage is equal to selling price minus unit cost divided by unit cost into 100. म्हणजे पर्सेंटेज आपण इथं काढू शकतो की मी एखाद्या वस्तूची किंमत समजा 20 रुपये ठेवलेली आहे आणि ती वस्तू तयार करायला मला 2 रुपये खर्च येतोय. मग 20 वजा
2.18 आलं, भागिले पर युनिट कॉस्ट जो काही आहे तो 2 रुपये आहे. म्हणजे इथं 9% आपण इथं मार्कअप असं कन्सिडर करू शकतो. इंटू 100 करतो आपण, बरोबर आहे ना. पर्सेंटेज काढत असताना यू हॅव टू मल्टिप्लाय विथ बाय द 100. सो इथं मार्कअप पर्सेंटेज दिलेला आहे. हा परीक्षेला विचारण्याची दाट शक्यता आहे. सो दॅट इथं फक्त लक्षात काय ठेवायचं आहे की मार्कअप percentage is nothing but the business can set their retail or selling price by adding a certain markup to the cost they incurred from creating the goods or services. If you want to mark up the percentage, you can see the following formula. That following formula you have to note down in your notebooks. I am always telling you your examination will be held on the objective basis, so that it is your primary duty to note down the bullet points from each and every lecture. कारण ह्यातले फॉर्म्युले, ह्यातल्या डेफिनेशन्स, ह्यातले जे काही कन्सेप्ट आहेत ह्याच तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्हला विचारल्या जाणार आहेत. सेपरेट नोट्स विल नॉट प्रोव्हाइडेड फॉर यू. तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे मॅनेजरल इकॉनॉमिक्सचं पुस्तक लायब्ररीमध्ये आहे. इफ यू गेट टाईम यू कॅन बोरो इट फ्रॉम द लायब्ररी ऑल्सो. त्यामुळे मी काही सेपरेट नोट्स पाठवणार नाही आहे. यू हॅव टू यूज दॅट पर्टिक्युलर PPT फॉर युअर नोट्स. नाव व्हॉट इज द बेनिफिट, व्हाय यू आर कॅल्क्युलेटिंग द मार्कअप प्राइसिंग. काय त्याचे महत्त्वाचे फायदे आहेत तर त्यामध्ये सांगितले बघा की मार्कअप प्राइसिंग कम विथ द सेव्हरल ॲडव्हान्टेज टू हेल्प युअर बिझनेस find a greater success. Here are some advantages to be given. The first one is increase profit. Expected profit जो काही आहे तो वाढवण्याच्या दृष्टीनं मार्कअप हे खूप महत्त्वाचं आहे. When you take the markup pricing into consideration, it can help you to stay the strategic prices for the goods and the services that can generate a profit for your business. If you mark up your goods and services enough, you can help the offset any expenses you incurred during the production. म्हणजे increase your profit. प्रॉफिट वाढवण्यासाठी मार्कअप प्राइसिंग इज द बेस्ट ऑप्शन. विथ द हेल्प ऑफ मार्कअप प्राइसिंग यू कॅन इझिली कॅल्क्युलेट, यू कॅन इझिली डू द कन्सिडरेशन ऑफ द प्रॉफिट. सो एक्सप्लेनेशनमध्ये सांगितलेलं आहे की इट कॅन हेल्प यू टू स्टेट अ स्ट्रॅटेजिक प्राइस फॉर द गुड्स अँड सर्व्हिसेस दॅट कॅन जनरेट अ प्रॉफिट फॉर युअर बिझनेस. इफ यू मार्कअप युअर गुड्स अँड सर्व्हिसेस इनफ, यू कॅन हेल्प टू ऑफसेट एनी एक्सपेन्सेस यू इन्क्युअर्ड ड्युरिंग द प्रोडक्शन. तुम्ही जो काही खर्च करत असता प्रोडक्शनच्या वेळेस तो हा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा तिथं आहे. नेक्स्ट इज रिकवर द कॉस्ट. विथ द हेल्प ऑफ मार्कअप प्राइस, फर्स्ट यू हॅव टू कॅल्क्युलेट द टोटल कॉस्ट. देन अँड देन ओनली इट विल हेल्प यू टू रिकवर ऑल द थिंग्स. काय सांगितलं का, सिन्स यू हॅव द पोटेन्शियल टू अर्न अ प्रॉफिट व्हेन यू मार्कअप द प्राइसिंग or your product and services. You can put this profit towards what you spent for the labor and material. This can prevent you from going into the debt just for creating your goods and सर्व्हिसेस. हा मुद्दा तिथे त्यांनी दिलेला आहे की कॉस्ट पहिल्यांदा कव्हर झाली पाहिजे. जोपर्यंत तुम्ही कॉस्टिंग मुलांना प्रॉपर काढत ना तोपर्यंत प्राइसिंग ठरवणं हे धोक्याचं ठरतं. नाहीतर मग काय होतं, जर हे विदाउट कॅल्क्युलेशन जर या गोष्टी केल्या तर इट विल अफेक्ट ऑन युअर प्रोडक्शन लेवल, सेल्स ॲज वेल ॲज अ प्रॉफिट. सो रिकवर द कॉस्ट सिन्स यू हॅव द पोटेन्शियल टू अर्न अ प्रॉफिट व्हेन यू मार्कअप pricing your product and services. You can put this profit towards what you spend for the labor and material. This can prevent you from going into the debt just creating your goods and services. This is all about recover cost. Next is the simple calculation. Simple calculation in the sense, though creating the pricing strategy involve a several important figure, calculating a write-up price become, or you can say the comes fairly easily thanks to the simple equations. तो ह्याचे काही बेनिफिट्स आहेत, ह्याचे फक्त बुलेट पॉईंट्स तुमच्या लक्षात घ्यायचे. त्याच्यावर असाही प्रश्न विचारला जातो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ मार्कअप प्राइसिंग. तर तिथं तुम्हाला हे 3 पॉईंट्स विचारले जातील आणि शेवटचा मुद्दा ऑल ऑफ द अबाव दिला जातो किंवा एनी ऑफ द अबाव दिला जातो. तर तुम्हाला ते सांगता आलं पाहिजे की बाबा हे 3ही पॉईंट्स तिथं कन्सिडर केले जाणार आहेत. इन्क्रीज द प्रॉफिट, रिकवर द कॉस्ट अँड सिम्पल कॅल्क्युलेशन. तर दिस इज ऑल अबाउट आपण म्हणत होतो मार्कअप प्राइस. जस्ट हिअर यू हॅव टू रिमेंबर व्हॉट इज द डेफिनेशन, आफ्टर दॅट व्हॉट इज द फॉर्म्युला. दॅट फॉर्म्युला इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मार्कअप पर्सेंटेज कसा काढला जातो, मल्टिप्लाय बाय 100, परंतु तिथं सेलिंग कॉस्ट अँड पर युनिट कॉस्ट ही सुद्धा कन्सिडर करावी लागते. सो दिस इज मीन ऑफ द बिझनेस कॅन सेट देअर रिटेल or the selling price by adding a certain markup to the cost by the incurred and creating the goods or services. आता बऱ्याच जणांच्या मनामध्ये असा प्रश्न येणार आहे की मॅडम व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन प्रॉफिट अँड मार्कअप प्राइस. ओके, म्हणजे सगळ्यांना असं वाटेल की मार्कअप आणि प्रॉफिट हा सेमच का. तर त्यामध्ये जे काही बदल आहेत किंवा त्यामध्ये जे काही फरक आहेत ते आता आपण नेक्स्ट स्लाइडमध्ये बघतोय.
आता इथं तुम्ही बघू शकता की व्हॉट इज द एक्झॅक्ट डिफरन्स बिटवीन प्रॉफिट अँड मार्कअप प्राईस, ज्यालाच आपण प्रॉफिट मार्जिन आणि मार्कअपमधला डिफरन्स असंही म्हणतो. मार्कअप इज इसेन्शियल अमाऊंट दॅट ॲडेड टू युअर प्रोडक्शन कॉस्ट अँड द प्राईस टू अराईव्ह द price. It is commonly used the technique adding the consistent profit margin to your product. For in details we have to calculate that your profit margin is the metric that determine how much revenue you are bringing in for your product relative the cost of production. तर प्रॉफिट मार्जिन म्हणजे थोडक्यात काय की तुम्हाला एक्सपेक्टेड किती रेव्हेन्यू अर्न करायचा आहे त्या पर्टिक्युलर कमोडिटीतून, त्याला आपण तिथं प्रॉफिट मार्जिन असं म्हणू शकतो. पण मार्कअप म्हणजे काय तर इट इज द इसेन्शियली अमाऊंट टू ॲडेड युअर प्रोडक्शन कॉस्ट टू अराईव्ह ॲट अ प्राईस. इसेन्शियल तरी त्यामध्ये ॲड झालं पाहिजे तर आणि तरच तुम्ही प्रॉफिट लेवलला काम करता. ब्रेक इव्हन ॲनालिसिस तुम्ही शिकलेला आहात, जेव्हा TC इज इक्वल टू TR असतो, जेव्हा नो प्रॉफिट नो कॉस्ट कंडिशन असते, त्याच्यानंतर हळूहळू तुमचा प्रॉफिट तिथं वाढत जातोय. मग तिथं जो काही आहे तो मार्कअप प्राइस कन्सिडर करूया. इथे त्यांनी सांगितलंय टू कॅल्क्युलेट युअर प्रॉफिट मार्जिन यू हॅव टू स्टार्ट विथ द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम हिअर द सबस्ट्रॅक्ट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. फॉर्म्युला दिलाय बघा. प्रॉफिट मार्जिन काय असतं तर प्राइस मायनस कॉस्ट डिवायडेड बाय प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट मार्जिन. ह्याच्यावरून तुम्ही पर्सेंटेज काढू शकता की अमुक ह्या गोष्टीतून मला कशा पद्धतीचा प्रॉफिट मिळालेला आहे. इथं आता तुम्ही बघू शकता कशा पद्धतीने त्यांनी कॉस्ट सांगितलेली. एखाद्या गोष्टीचं त्यांनी एक्झाम्पल घेतलेलं आहे की त्याची बेस कॉस्ट जी आहे ती $29 आहे, मार्कअप 0 आहे, प्राईस 0 आहे, त्यामुळे प्रॉफिट मार्जिन पण 0च राहणार. आता एखाद्या वस्तूची प्राईस पुन्हा $29 आहे, जर मार्कअप आपण 50% ठेवला तर प्राईस आपण 43.50 ठेवणार आहोत. हां, $43.50 ठेवणार आहोत आणि प्रॉफिट मार्जिन त्याचा जो काही काढतोय तो आपण पर्सेंटेजमध्ये काढतोय. सो इथं मला तुम्हाला एकच गोष्ट सांगायची आहे की तुम्ही कन्सिडर काय करायचं आहे तर बेसिक डिफरन्स बिटवीन मार्कअप अँड profit margin. Just you have to focus on the definition as well as the formula and its benefits. Okay, on the remaining part will be covered on the next lecture. Thank you so much.